वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज जो किसानी संघर्ष अपने पूरी चरम सीमा पर पहुँच चुके हैं उस दे बारे में कुछ विचार चर्चावां काफ़ी दिन तो दिमाग में घूम रही सी कि किस तरह की खेड अकाल पुरख ने वरताई, वाहिगुरू सच्चे पातशाह ने रहमत की कि साडा यह संघर्ष जिसनों सारे कहते सन कि बस ये कुछ दिन ही चलेगा, तो उन्होंने किस तरह अपने इन्ने उच्चे मुकाम पर पहुँचाया। तो उस किसानी संघर्ष नूं जिस दे आगू हो के दसम पिता दे सिख अगे लग के मोहरी हो के चले, तो अज सारी दुनिया भारत दे सारे प्रांतां विचों उन प्रांतां नूं छड्ड सारी दुनिया दे विच अज इस किसान संघर्ष की चर्चा हो रही है। सो मैं कुछ दिमाग में गल्लां चल रही सन कि संघर्ष जो इस मुकाम पर पहुँचे ये किस तरह अकाल पुरख की खेड वरती कि पिछले काफ़ी लंबे समय तो पंजाब की नौजवानी बारे क्या रहा जा रहा सीगा कि पंजाब की नौजवानी नशियां विच रुल गई। पंजाब के सिखां दे नौजवान बच्चे हुण उन्हां विच वो जोश नहीं रहा, उन्हां विच वो गल नहीं रही। तो उस सारे कुछ नूं किस तरह संसार दीआं अखां दे सामने अकाल पुरख ने लियाउण वास्ते खेड रची। सो असीं उन्हां सारियां चीज़ां किसी चीज़ विच नूं भी मुनकर नहीं हो सकते जिन्हां चीज़ां ने सानूं इस मुकाम ते पहुँचाया। सिखां दे बच्चों के वो जज्बा जो सानू गुरु साहबान तो छोटे साहबजादियां की शहादत तो माता गुजरी की शहादत तो जिन्नियां भी शहादतां साडे सिंघां ने दित्तियां उन्हां तो प्रेरणा लैके किस तरह ये सिंह अगे वधदे गए। तो उस दे विच ही एक नाम आंदा है खालसा एड का, जिसने भी किसी तरह का कोई सानू एक उच्चे मुकाम पर पहुँचने वास्ते प्लेटफार्म दिता होंदा तो उसनूं भुलना जायज़ नहीं हुंदा। 1999 तो लाके जब तो खालसा एड ने अपना काम संभालिया तो वक्-वक् जगह पर जाके किसी भी भेदभाव तो बगैर, चाहे वो मुसलमानों की मदद करनी होवे, केरल दे विच हिंदुआं दी होवे या इंडिया दे विच जिथे भी किसी तरह के कोई या सुनामी टाइम ते जो कुछ किया, वखरे वखरे देशों के किते गृह युद्ध होया या किते भूचाल नाल कुछ तबाहियां होईयां, ज्वालामुखी फटे, उन्हां थावां ते जाके जो सेवा गुरु दे प्यारिਆਂ ने उत्थे जाके कीती खालसा एड वालिਆਂ ने, उस दे नाल सिखां दा एक मुकाम सारी दुनिया के लोगों के विच बनिया। तो ये छवि सारी दुनिया के विच गई कि सिख की हन ते किस तरह काम करते हैं। तो उसका सिरा भी सानू अज इस किसान संघर्ष दे विच मिलिया कि किसान संघर्ष दे विच साडे नाल सारी दुनिया खड़ गई आके, जब कि हिंदुस्तान के गोदी मीडिया ने बहुत वड्डा प्रचार करना चाहा कि ये अतवादी हन, इन्हों कित्थों फंड आते हैं या कुछ भी किया, उस गल की परवाह नहीं हुई, बल्कि उन्होंने ये गल्लां करके अपने मूँह की खानी पई ते अपनी बेइज्जती करवानी पई कि उही मीडिया के लोग जो केरला में जदों बहुत वड्डे भयानक तबाही शुरू हुई तो उत्थे जाके जदों इन्होंने काम किया, लोगों वास्ते इन्नियां सहूलतां दित्तियां, मंदिरां दे विच पै वड्डे वड्डे गारे नूं कढ के सफाइयां कीतियां ते लोगों नूं उन्हां दी मुकाम सही मुकाम ते पहुँचाया। उस टाइम ते उही मीडिया वाले जो उन्होंने देवता का रूप कहते सन, जब अज उन्होंने इन्हों खालिस्तानी ते इस तरह के गल्लां कहनियां शुरू कीतियां तो उस गल की मार उन्होंने खुद नूं ही पई है। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਠੱਪਾ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਸੋ जो कुछ सानू इस दे विचों प्राप्ति हुई उस दे विच अकाल पुरख की बहुत वड्डी किरपा है। तो ये सिक्खी जज्बा ही है जिसने साडे इस संघर्ष नूं इस मुकाम ते पहुँचाया है। तो सानू इस संघर्ष तो कदे भी मुनकर नहीं होना चाहिए कि ये संघर्ष असल में सिक्खी का संघर्ष ही है। तो जो खालसा नौजवान अगे लग के जिन्हों ने ये सारियां तोपां दे पानियां दी बुछाड़ां दी परवाह ना करते हुए सारे काम किए,
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਤਾਕਤ, ਅਗੰਮੀ ਤਾਕਤ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੇ ਜੋ ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਅੱਜ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਬੂਲ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜੋ ਸਾਡਾ ਜੋਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾਈ ਝੰਡੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਕੇ, ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਝੰਡੇ ਨਾਲ ਰਲਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਾਵਾਜਿਬ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੋ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ 90% ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਖਾਲਸਾਈ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਖਾਲਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲਓ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਨ ਸੰਘ ਜਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਚਾਹੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਏਮ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂਤਵ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੰਨੀ ਬਹੁਮਤ ਲੈ ਗਏ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਈ, ਮੈਂ ਵੋਟ ਪਾਈ, ਅਸੀਂ ਬਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਹੀ ਨਿਕਲੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੌਮ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜੋ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਖਾਲਸੇ ਹਨ ਤਾਂ ਖਾਲਸੇ ਹਨ, ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲਓ, ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਗੱਲ ਗਈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲਓ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੈਡਰ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਗਵਾਇਆ। ਜੋ ਪੰਥਕ ਵੋਟ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਜੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੋਟ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪੰਥ ਦੀ ਹੈ, ਪੰਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਕੜੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਕੂਲਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੰਥਕ ਵੋਟ ਗਵਾਈ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਕਹਿਣਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਹਿਰ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਅਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਬੂਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਬੋਲ ਸਕੇ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਬੋਲੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਰਹਿਮਤ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਡ ਰਚਾ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਨੇ ਵੀ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਲਾ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਿਖਰ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇਸ ਛਵੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਪਹਿਚਾਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ, ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੇਧ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।